मेरा नाम प्रदीप बंसल। अज दी असी इस वीडियो राही श्रेणी 9वीं पाठ नंबर 1 अर्थशास्त्र एक पिंड की कहानी दे क्वेश्चन आंसर असी पूरी डिटेल दे विच अंग्रेजी अते पंजाबी दोहां ही माध्यमां राही करांगे। पहला क्वेश्चन, खाली स्थान भरो। मनुख दीआं लोड़ां असीमित हन। जो मनुख दीआं लोड़ां ने वो अनलिमिटड ने, क्योंकि जो साडी एक लोड़ पूरी हो जाती है तो उस दे नाल ही साडी दूसरी लोड़ बन जाती है। जिमें जेकर पहला असी स्कूल पैदल जाते हाँ तो असी सोचते हाँ कि मेरे को साइकिल होवे। जो असी साइकिल लै लैंदे आ फिर असी सोचते हैं मेरे को मोटरसाइकिल होवे। जो मोटरसाइकिल लै लैंदे आ फिर सोचते हैं मेरे को कार होवे, फिर सोचते मेरे को महंगी कार होवे। इस तरह साड़ियाँ लोड़ां मुकदियां ही नहीं, लोड़ां साड़ियाँ अनलिमिटड ने, भाव असीमित हैं। डैश जोखिम उठाउंदा है। उत्पादन के 4 मुख साधन होंदे हन, जिन्हां दे विच भूमि, पूंजी, किरत अते उद्यमी। उद्यमी भाव जिहड़ा पहलियां 3 नूं वरत के कोई उत्पादन करता है। उद्यमी जोखिम उठाउंदा है। जो बंदा कोई बिजनेस करता, कोई उद्योग लगाउंदा, वह उद्यम करता, पहल कदमी करता, हमेशा उसनूं जोखिम उठाउणा ही पैंदा है। भाव जेकर असी कोई उद्योग लगाउंदे हाँ, वो कोई जरूरी नहीं हैगा कि वो उद्योग कामयाब होवेगा या नहीं होवेगा, या सानू बहुत ज़्यादा मुनाफा होवेगा। ये सारा कुछ दा जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो उद्यम करने वाला बंदा ही उठाउंदा है। भूमि उत्पादन का कुदरती साधन है। जो भूमि है ये सानू कुदरत ने प्रदान की है, यह उत्पादन का कुदरती साधन है। एक साल विच भूमि के एक टुकड़े उत्ते एक तो ज़्यादा फसलां पैदा करन नूं बहु फसली कहंदे हन। जिवें असी अप्रैल के महीने विच कणक की वाढी करते हाँ, कणक की वाढी करन तो तुरंत बाद असी सूरजमुखी, मूंगी, मक्की वगैरह लगा लेंदे हाँ, तो जो लगभग 2 महीने 60 दिनों में पक जाते हैं। तो तुरंत बाद उस तो तुरंत बाद असी उस जमीन के विच भूमि के विच झोना वगैरह लगा देंगे हाँ। तां करके असी एक ही साल दे विच कई फसलां करन नूं बहु फसली विधि कहते हैं। पंजाब नूं देश की अनाज टोकरी वजों भी जानिया जाता है। जो पंजाब है ये फूड बास्केट ऑफ इंडिया है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब नाल जो पैदावार है वो पंजाब वध पैदा करता है, कणक की अते होर कई फसलों की भी करता है। कुछ मजदूर जिहड़े काम लई एक राज तो दूजे राज विच प्रवास करते हैं नूं प्रवासी मजदूर कहते हैं। जिवें असी पहलां पढ़िया सीगा प्रवासी पंछियों बारे, जिहड़े पंछी ठंडे मौसम विच ठंडे इलाकिਆਂ तो साडे भारत विच आउंदे हन, उन्हां नूं असी प्रवासी पंछी कहते हाँ। उस तरह जिहड़े लोग रोज़गार दे लई साडे पंजाब विच आउंदे हन जां कितों होर आउंदे हन, तां असी उन्हां नूं प्रवासी मजदूर कहते हाँ। जिवें अजकल झोने की बिजाई हो रही है, झोने नूं लगा रहे हैं किसान, तो झोना लगाउण दे लई बहुत सारे मजदूरां की लोड़ पैंदी है। तो ये लोड़ उत्तर प्रदेश, बिहार जिहे राज्यां विचों आके मजदूरी करते हैं, उन्होंने असीं प्रवासी मजदूर कहते हाँ। अगे आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उत्पादन का किहड़ा कारक अचल है? भूमि अचल साधन है, क्योंकि भूमि इमोबाइल है। किरत, पूंजी, उद्यमी ये सारे चल ने, कला भूमि ही अचल है। आर्थिक किरिया जिहड़ी वस्तुआं अते सेवावां दे मुੱਲ ਜਾਂ उपयोगिता के वाधे नाल जुड़ी हुई है, उसनूं असी उत्पादन कहते हाँ। उत्पादन का भाव की हुंदा? साडे कोल वस्तुआं तां पईयां हुंदियां ने, जिवें साडे कोल लक्कड़ पई आ, जद तक असी लक्कड़ नूं कोई जिस तरह कोई तरखान एक लक्कड़ का मेज़ बना दिंदा जां लक्कड़ का कुछ होर बना दिंदा, भाव उसकी कीमत विच वाधा कर दिंदा, तां उसनूं असी उत्पादन कहते हाँ। इंग्लैंड की मुद्रा किहड़ी है? इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। रुपया भारत की है, डॉलर अमेरिका की है,
ਅਤੇ ਜਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 71% ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 29% 29% ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਹੈ। ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੇਬਰ। ਫਾਲਸ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਗੁਡਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰ ਦਿਸ ਗੁਡਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਾਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੂ ਮੀਟ ਅਨਲਿਮਟਡ ਨੀਡਸ ਵਿਦ ਲਿਮਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਲਿਮਟਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧਨ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਕੈਨਾਲਸ ਐਂਡ ਟਿਊਬਵੈੱਲਸ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਗਦ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੰਡ, ਚਾਹ, ਗੁੜ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਗਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ,
ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਕਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਨ ਦੀ, ਉਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਖੋ। ਭੂਮੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਟੂ ਅਰਨ ਆ ਲਿਵਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਰੂਪੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਪਰਾਲੀ ਰੂਪੀ ਨਾੜ ਵਗੈਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਾਂ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। What is an economic activity? Economic activities are activities performed by human beings for the purpose of meeting unlimited needs and earning money with unlimited resources. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਫਸਲੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਫਸਲੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
मैं तुहानूं दस चुकिया भी अप्रैल के महीने में असीं कणक की वाढी करते हाँ, फिर मूंगफली, फिर असीं मक्की, सूरजमुखी ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ वगैरह लगाते हाँ। उस तो बाद असीं फिर झोना वगैरह लाउंदे हाँ। तो एक साल दे विच कई फसलों की पैदावार करन नूं बहु फसली विधि कहते हैं। इस तरह असीं इस विधि नूं बहु फसली विधि कहते हाँ। भूमि के एक टुकड़े से ज़्यादा पैदावार करने के दो तरीके, एक तो असीं हुणे पढ़िया है बहु फसली विधि, तो दूजा है आधुनिक ढंगां दा प्रयोग करना। वध झाड़ देने वाले बीज, रसायनिक खादां या जैविक खादां की उचित मात्रा, कीटनाशक दवाइयां, खेती के सुधरे हुए उपकरण का प्रयोग करके भी ज़्यादा पैदावार हो सकती है। क्योंकि पहला जो बीज होंदे सन उन्हां वो चंगी तरह जां तां पुगरदे नहीं सन ਜਾਂ चंगा झाड़ नहीं दिंदे सन। पर हुण जो बीजां की किस्म है वो सुधरी हुई आ गई है, तो समय समय ते जो सुंडी वगैरह लगती है फसलों नूं, उन्हां दा इलाज भी रसायनिक खादां, कीटनाशक दवाइयां नाल हो जाता है। इस नाल भी पैदावार ज़्यादा होंदी है। हरी क्रांति तो की भाव है? ग्रीन रेवोल्यूशन 5 साला योजनावां दे तहत 1966-67 विच खेती के उत्पादन विच मुख्य तौर पर कणक अते चावल विच असाधारण वाधा होया सी। हर साल हरेक 5 साल बाद कि किस तरह आर्थिक विकास करना देश का 5 साला योजनावां तैयार होंदियां हन। तो उन्हां योजनावां दे तहत, क्योंकि साडा देश 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया सी, पर उदों साडे पिंडां दे विच खेती के साधन पुराने सन। सारा परिवार खेतों के विच काम करदा, पर फिर भी वो अपने परिवार का भी ढिड नहीं भर सकते सन। तो इस करके 1966-67 दे विच जो साडी 5 साला योजनावां बनी सी, उस दे तहत 1966-67 दे विच खास करके कणक अते चावल की पैदावार दे विच सुधार करन लई बीजां दी किस्मां नूं सुधारिया गया, रसायनिक खादां की वरतों बारे दस्सिया गया, जैविक खादां की वरतों बारे दस्सिया गया, जिस नाल कणक अते चावल की फसल विच असाधारण वाधा होया, जिसनूं हरी क्रांति कहा जाता है। यह वध झाड़ देने वाले बीजां, रसायनिक खादां अते सिंचाई आदि ਦੀਆਂ विधियों की वरतों नाल संभव हुई है। जो हरी क्रांति है, जो कि पिछले हरी क्रांति किस नाल संबंधित है? हरी क्रांति फसल नाल संबंधित है, खास करके कणक अते चावल दे नाल। चिट्टी क्रांति दुੱਧ नाल संबंधित है। ये भी याद रखना, चिट्टी क्रांति दुੱਧ नाल संबंधित है, हरी क्रांति फसलों नाल खास करके कणक अते चावल नाल संबंधित है। भूमि उपर आधुनिक खेती तरीकों अते ट्यूबवैलों सिंचाई की हानिकारक प्रभाव, जिमें कि असीं पढ़िया है कि हरी क्रांति तो बाद ट्यूबवैलों खादां दे विच बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। आधुनिक खेती तरीकों अधीन रसायनिक खादां आदि की वरतों नाल भावें शुरू विच खेती उत्पादन वध हो सकता है, परंतु बाद विच हौली हौली धरती की उपजाऊ शक्ति घटती है। ट्यूबवैलों द्वारा सिंचाई के निरंतर प्रयोग कारण, क्योंकि जो ट्यूबवैल ने गे अजकल खास करके पंजाब दे विच हर साल पानी डूंगा हुंदा जा रहा, तो हर साल किसान बहुत ज़्यादा पानी झोने की फसल नूं लगाउण लई धरती दे विचों कढ रहे हैं। जेकर यही हाल रहा तो लगता है भी आउण वाले 20 सालों विच धरती हेठला पानी खत्म होने ते आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इस तरह पानी की ज़्यादा वरतों भी समस्या है। रसायनिक खादां दे नाल भावें झाड़ विच फर्क वाधा पिया है, पर भूमि की उपजाऊ शक्ति तो घटी ही है। पिंडां दे किसानां विच भूमि किस प्रकार वंडी हुई है? पिंड के किसानां विच जिहड़े पाठ के बारे जिस एक पिंड की कहानी एक पिंड उत्ते आधारित है, तो उस पिंड के किसानां विच भूमि की वंड किस प्रकार है? पिंड के किसानां विच भूमि की वंड एकसार नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इमंग विलेजर्स इज़ नॉट यूनीफॉर्म, एकसार नहीं है। पिंड विच 20 परिवारां कोल ज़्यादा वाहीयोग भूमि है। ओनली अबाउट 20 फैमिलीज़ ऑन मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। 100 परिवारां कोल दरम्याने आकार दी एंड 100 फैमिलीज़ ऑन मीडियम साइज एग्रीकल्चर फील्ड्स। अते 50 के लगभग बेज़मीने खेत मजदूर
ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ। ਕਿਰਤ ਕੰਮ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਆਰਥਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਣਆਰਥਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਆਰਥਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਕਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਇਕੱਲਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ? ਉਸ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਸੁਹਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਫਾਰਮਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੇ ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਮਨੀ selling their surplus crops in the market. They lend a portion of their savings to small farmers at high interest rates. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਕਰਿਆਵਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੋਗਕ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਚਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਲਾੜੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਗੈਰਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 9ਵੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।